Каве dünyada en belli içimlik. Ondan bir adamның sabası başlана. Keyflendirici içimlikнің bir yutumu bütün күнге gayret berip, parlaq suratlar bağışlay. Latte, cappuccino, espresso. Kahvenin yapılış çeşitleri pek çok ama en lezzetlisi elbette Kırım kahvesi. Aynı o Miras programmasının növbetdeki kahramanı. Kahve Kırım'da ne vakit peyda olğanı hakkında doğru malumat yok. Ama 9-10 asırda kefege Arap satıcıları yardımıyla düşkeni hakkında fikirler rast geliyor. Söz gelimi şehrin adını da şu kokulu içimlikle bağlaylar. Başka malumatlarga göre Kave yarımadamızda 10 asırdan son tarqaldı. Adetince Kırımga bu içimlik Osmanlı devleti devrinde geldi. Ya anda o nasıl düşken eken? Osmanlılar imperiyası Kara İnçinin Yemen gubernatörü Ozdemir Paşa'nın yardımıyla tanış oldu dep sayılmakta. O bir çuval kave Sultan Süleyman'a bahşiş etken. Kısa vakit içinde içimlik sultanın yüreğini meftun etti. Sarayda kahveci başının yolbaşçılığında mahsus hizmet olğan. O kahve danelerinin satıp alması, çokraktan temiz suyunu alıp gelmesi, kahvenin güzel pişirmesi ve koyulmasını nezaret etken. Ama kahvehanelerinin popülerliği ruhanilerini rahatsızlandırmağa başladı. Halk camilerge az katnap, eğlencege çok vakit ayırıp başladı gibi fikirler peyda oldu. Neticede ruhaniler tarafından içimlikni içmege yasak etilgen fetva verildi. Bundan da evvel kahve içmesi birkaç sefer yasak etilgen edi. Ama kahve Topkapı Sarayı'nın annevi merasimlerinde kullanılganı için lağu etildi. Kim bilir, belki de hakikaten kahve Kırım'da İstanbul Sarayı'ndaki şu vakalarının bir vakitte tarqaldı. Ama bu güzel keyiflilik bergen içimlik Kırım hanlarının sevgisini kazanganında şüphe yok. Первое упоминание о традиционном напитке мы можем почерпнуть из воспоминаний османского хроника и историка Ибрагима Печеви, который говорил о стихотворении крымского хана Гази Герая «Вино и кофе». Следующее упоминание мы уже встречаем в середине 17 века в воспоминаниях и сочинении османского путешественника Эвлия Челеби, который, путешествуя по Крыму в 1666-1667 годы, он упоминал, что в крупных городах, таких как Бахчисарай, Карасу-Базар и Кефе, было большое количество кофеин. Например, Вильгельм Кизеветер, побывавший в Крыму в 1845 по 1847 годы и знакомившийся с бытом, традициями крымских татар, он пытался запечатлеть это все в своих картинах. И, конечно же, запечатлевая традиционную жизнь крымских татар, он и хотел изобразить архитектуру, в числе которой мы можем увидеть и традиционные кофейни. Kahve peyda olmasının beraber Kırım şehirlerinde kahvehaneler keng tarqalып başladı. İlk soyları 16 asırda peyda oldu. O vakitlari köydeki çeşme kadın kızlarının, kahvehane ise akaylarının klubu dep sayılgan. Şark şeklinde donatılgan kahvehaneler öz dülberligi ve dostane muhitinen tanılgan. Onun içinde minderlerle töşelgen divanlar, kilimler ve kürsüler, yani 4 köşeli masalar tuğan. Как отмечал известный ученый XIX века Федор Свиньин, чтобы получить понятие о неге азиатской, нужно побывать в кофейне близ ханского дворца.
И действительно, кофейня это было тем местом, которым посещали все жители города. То есть в основном посещали, конечно же, мужчины. В этих заведениях всегда было тихо, несмотря на то, что оно было многолюдное. Там делились новостями культурной, социальной, политической жизни. При входе обязательно стояли стаканы и финджаны. Обязательно рядом готовилось на очаге кофе. И считалось, что первая чашка, она подавалась гостю бесплатной. За вторую уже платили деньги. Он 19 asırda Бахчисарайда 62 кавехане бар еді. Оларның 2 сынфы айырылған. Біріншісіне Мырза ве Базиргянуар қатнаған, екіншісіне есе Садехау. Адет үзре бірінші қатта эснафчыларның ustaxанесі ерлешкен. Екінші қатта кавеханенің өзі олған. Кавеханеде сантырач ойынын ойнаған var. Келішме тізгенлер. Музыка ve hikayeler dinlegenler. Daha bir meraklı anege göre Kiev toydan son 3. günü kahvehanege kelip hayırvavarını algan. Bundan da gayrı kahvehanede geceley ediler. Böyle musafirhaneler pek onaytlı ve fiyatları kelişikli olgan. Sutka içinde 10 kapik kahve için ve aynı o kadar umumi oda için төлесен yatmak mümkün еді. Diğer versiya boyunca adam ne kadar para berip olsa o kadar da kaldırgan. Kahvenin tarqalması neticesinde çeşit zavutlar da peyda oldu. Onlardan degirmen, pulçan, zarf ve elbette cezve bellidir. Adet üzere cezveni bakırdan yapkan var. Çünkü şu malzeme sıcakını yaxşı geçire. Cezve sapını ise kollar pişmesin dep demirden etkenler. Evvelsi cezvenin miqdarı 3,5 litrге kadar olgan. Böyle balaban cezvelerde kahve çeşit tedbirlerde, dua ya da toyda pişirilgen. Her bir evde 400 millilitrden 1 litrге kadar miqdarındaki cezve mutlaka olmak gereği hakkında adet var idi. 100 millilitrli cezveler de sık rast kelgen. Ya adetlerimizge göre kahveni nasıl pişirgenler ve musafirlerge nasıl getirip bergenler. Атрибут гостеприимства крымских татар считается кофе. Как только человек вошел в дом, на стол сразу подается ароматный напиток, не спрашивая гостей об этом. Существовало очень много рецептов приготовления кофе. Мы сегодня приготовим по рецепту, который мы издавна готовили наши предки. Это высококачественная арабика с добавлением робусты и с ароматом кардамона. Когда будете пить кофе, попробуйте прочувствовать этот тонкий аромат. Кофе надо пить не спеша, маленькими глоточками, в прикуску с колотым сахаром, со сладостями. Мы никогда в кофе сахар не добавляем, всегда пьем в прикусочку. Раньше в старину готовили сахар на молоке. Варили, прессовали, откусывали такими ножничками и пили в прикуску с кофе, с чаем. Сладости, которые в тарелочке, это тоже наши национальные сладости, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Это курабье, песочное печенье, которое готовится на топленом масле и очень долго хранятся. Шекер-каик, пахлава. А для того, чтобы приготовить вкусный кофе, надо 4 компонента. И первое, конечно же, хорошие зерна кофе, которые прежде чем смолоть в дегермене, дегермен, ручная кофемолка, мельница, лучше чуть-чуть подогреть. Легкий подогрев зерен дает лучший аромат, а кофе, приготовленный со свежемолотого кофе, конечно же, самый ароматный и самый вкусный. Второй компонент – это вода, которую лучше использовать с родника, либо с источника. А вот кипяченую воду использовать нельзя, так как вкус кофе будет испорчен. Кипятить кофе также не стоит. Надо доводить его до кипения. Вот как пенка, шапочка поднялась, надо сразу снимать с огня. Третий компонент – это турочка.
Существует много различных турочек, есть и большие, и порционные. А лучший способ приготовить кофе, конечно же, считается кофе на песке. Ну и четвертый компонент – это, конечно же, душа и настроение, с которым ты готовишь кофе. Давайте попробуем тоже приготовить кофе на песке. Эвелсі более адет бар еді. Егер мұсафырге філжаны сапынын она бақып алып келген олсалар, мұсафырны өрмет етелер. Егер аксине сапы башқа тарафқа бақса, мұсафырны өрмет етмейлер. Каве мерасымы той адетлерінің де мұйым қысмы оған. Белі ки, 20 асырның башында Бақчысарайда кудалық япқанда, Киев тарафтан кудалар келінің анасына антер сатып алмақ үшін пара бергенлер. Бабасына есе фунт каве ве фунт шекер бақшыш еткенлер. Киев кудаларнен келінің евіне келгенде, келінің таталары мұсафырлерні каве ве татлынен сыйлап, яны евлілерге татлы өмір тілегенлер. Мұйым күнлерде каве қоймасынен бағлы да бір қач адет бар еді. Базы сойлары бұл күнде біле раст келе. Например, это келин хавесы, то есть кофе, подаваемый невестой на следующий день после свадьбы. Козяйдын хавесы, то есть кофе, которое было приурочено к какому-нибудь торжеству. Или саба хавесы, утреннее кофе, ахшам хавесы, вечернее кофе. Бет юмас хавесы, то есть кофе для пробуждения от сна. Существовали народные поверья, по которым считалось принято подавать гостю кофе наполненным, для того, чтобы судьба у него была полная. Также считалось, что кофе традиционно нужно было выпить за 3 глотка. Еще тоже существовало поверье, что кофе нужно молоть по приходу гостя в дом. То есть, во-первых, для того, чтобы был слышен запах кофе, и во-вторых, чтобы гость дольше оставался в доме. Каве Кырым татарларының яшайышына керчектен де терен кірді. Бұл күнде біле өз популярлығыны жоймады. Ондан да ғайры милли ичімлік олып, мұсафырченлікнің эсас тимсаліне чевірілді. Кавені қаймақсыз ве шекерсіз ичмек Кырым татарларының адетлеріне көре кереклік бір шей. Каве әр күн вақытны хош кечірілмесіні темінлей. Бұл ичімлікнен бүтін достлар сыйлана. Бұны та 19 асырда кефелі ожа Михаил Дмитриевский білдірген еді. Бір філжан кавені 40 жылық хатырасы бар. Бөле Кырым татар аталар сөзі бар. Бұл үкметлі сөздер біздің güzel әдетлеріміз ақында тариф ете. Сізде есе бұнда шубе бар ма?